व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि नेपाल के हवाले नाल कि नेपाल विच सुशीला कार्की ने इंटरम प्राइम मिनिस्टर वजों सौं चुक ली है और 6 महीने दे विच नेपाल विच चोणां करवाउण दा ऐलान किया गया है और सुशीला कार्की नेपाल की साबका चीफ जस्टिस है। दिलचस्प गल यह है कि सुशीला कार्की के हसबैंड ने 10 जून 1973 ਨੂੰ एक नेपाली जहाज़ अगवा करके भारत लिया सी। उदों वो नेपाली कांग्रेस के जोड़े यूथ आगू सन। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसे तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो साडा परसों का सैगमेंट जिहड़ा लीड सैगमेंट सी नेपाल दे विच जो चल रहा है उसनूं असीं एनालाइज़ कीता। उन्हां दी मोनार्की दी हिस्टरी जिहड़ी 1766 तो लैके नेपाल दे महाराजे दे सिख राज नाल संबंध, महाराजा रणजीत सिंह पीरीयड दे विच उस पीरीयड च ईवन गोरखा फौजियां दा सिख राज दी फौज का हिस्सा होना, उन्हां दा रोल और महाराणी जिंदा जिहड़े कि पोलिटिकल एग्जाइल दे विच महाराजा नेपाल दी जिहड़ी है शरण दे विच पोलिटिकल असाइलम 13-14 साल रहे, उसका जिक्र और ये सारे दे नाल फिर किवें 47 तो बाद किवें नेपाल दे महाराजे दे उत्ते जिहड़ा हिंदू राष्ट्र वालियां दा RSS ने किवें अपना दबाव बनाना शुरू किया। क्योंकि जिहड़ी महाराजगी दे थल्ले जिहड़ा सिस्टम सी वो भावें उहनूं पंचायती सिस्टम कहा जांदा सी, लेकिन ऑल पावरफुल महाराजे दे कोल ही और बनाउण नूं एक प्राइम मिनिस्टर सी, वो राणा डायनेस्टी इधरों मध्य प्रदेश चों गई हुई है, वो उन्हां दा मनपसंद और इवें लोकां च अंतां दी गरीबी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन। हालां जिवें मैं बयानिया सी कि भी जिहड़ा गुरखा करैक्टर है वो एक बड़ा यूनीक ईमानदार और वफादार फौजी के तौर पर भी वो जानिया जाता है। घरेलू भी जिहड़ा एक ज़माने दे विच चौकीदार का मतलब ही गोरखा हुंदा सी कि हुंदा ही वो सी। लेकिन हालात बदले पोस्ट 47 जिहड़ा है वो इंडिया ने जिन्नी देर तक नेहरू पीरीयड आ, नेहरू नूं महाराजगी जां दूजा पसंद नहीं सी, उसने उस पीरीयड दे विच मिस्टर कोयराला जिहड़े बाद दे विच प्राइम मिनिस्टर भी बने, प्रधानमंत्री, और उन्हां दा गिरजा प्रसाद कोयराला उन्होंने सपोर्ट किया और महाराजगी नूं जां इहदे खिलाफ ईवन विद इन नेपाल कांग्रेस कोयराला की जिहड़ी जमात है कांग्रेस, और क्योंकि ये कोयराला फैमिली जां गिरीश कुमार कोयराला ये ब्रिटिश पीरीयड च भी इंडिया आके भी गिरफ्तारी दिती हुई सी भारत की आज़ादी की स्ट्रगल दे विच भी कांग्रेस के नाल। सो नेहरू दे भी फेवरेट सी और चाहते सी भी नेपाल दे विच भी गणतंत्र जां रिपब्लिक स्थापित होए, लेकिन नेपाल के महाराजे ने जिहड़ा है उसनूं बाद दे विच अंदर कर दिता सी कोयराला नूं, और नेहरू ने इहदे ते काफ़ी जोरदार प्रोटेस्ट भी किया सी। और यही कारण है क्योंकि महाराजा जिहड़ा है वो बहुता दिल्ली के नेड़े नहीं सी उन्होंने लाउंदे दिल्ली आड़े, तो यही पीरीयड सी कि जदों नेपाल नूं हिंदू राष्ट्र भी ऐलानिया गया और RSS के नज़दीक नेपाल दी जिहड़े महाराजे आए, RSS के फंक्शन भी उत्थे होने शुरू हुए और युवराज करण सिंह जिहड़ा हरी सिंह का मुंडा जम्मू कश्मीर के डोगरियां दी सिख राज के गद्दार डोगरियां की औलाद, उन्हें शिव सेना बनाई तो उन्होंने भी हैडकुआटर और बड़े बड़े समागम नेपाल और उन्होंने जिमें हिंदू तवियां ने गोधरा कांड तो बाद जिहदे हज़ारां जिहदी आड़ दे विच हज़ारां मुसलमान गुजरात च मारे और इनू हिंदू हिरदे सम्राट का खिताब इनू नरेंद्र मोदी नूं दिता है, इवें ही जिहड़ा इन्हां ने नेपाल के महाराजे नूं हिंदू राष्ट्र सम्राट कह के ये संबोधन करते सी और उन्होंने हिंदू राष्ट्र ऐलानिया और एक स्टेज के उत्ते ईवन नागपुर के एक विशेष फंक्शन दे विच भी महाराजा नेपाल जिहड़ा है उहदे आण दे इनविटेशन छप गए सी और बिना ईवन इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन दे नेहरू दे, और इस गल का नेहरू ने काफ़ी गुस्सा मन्निया सी और उन्होंने बाद दे विच जिहड़ा है वो कैंसल करनी पई सी विजिट। मैं पिछोकड़ इसलिए दे रहा कि बई फिर जदों नेहरू पीरीयड तो बाद इन्हां दा एक तब्दीली आनी शुरू हुई और जिहड़ा नेपाल का राजा वो थोड़ा बहुत इंडियन स्टेट नालों ਵੱਖਰਾ सोचण लगा
ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਅ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 20-21 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੰਗ ਵੀ, ਕੁਈਨ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ, ਫਿਰ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2007-8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਗੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਸਟਮ, ਨਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ, ਇੱਕ CPI ਜਿਹੜੀ ML ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿਓਰਾਜ ਔਰ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਔਰ ਆਇਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਟੱਬਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਮਿਲੇਨੀਅਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਸਟਰ ਆਇਲੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ Z ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ RSS ਦੀ ਲੌਬੀ ਔਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਲਮੋਸਟ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 8% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਔਰ UP ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਨੇਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ 1857 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤੀਆ ਟੋਪੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਮੇਧਵੀ ਜਾਂ ਮਾਧਵੀ, ਮੇਧਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ RSS ਨੇ ਵਿਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਏਕਲਵਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਕਲਵਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੈਲਿਊਟ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਉਸ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ RSS ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਯੂਥ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕੀਤੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਮ ਅੰਤਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ RSS ਨੈਰੇਟਿਵ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇਪਾਲ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 70+ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੀ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਵੇਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਜੂਨ 1973 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 19 ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਸੈਨਾ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਨੇਪਾਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਾਲੀ ਓਰੀਜਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਐਕਟਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਇਰਾਲਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਇਰਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਇਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਭਤੀਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 30 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਵੇਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, 19 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਇਲ ਨੇਵਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ 10 ਜੂਨ 1973 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਸਗੰਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕੋਇਰਾਲਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਨੇਪਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੁੱਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਟਰਿਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਂਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ। ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਏ, ਆਇਰਿਸ਼ ਸਟਰਗਲ ਹੋਏ, ਬਟ ਵਿਦ ਇਨ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੋਇਰਾਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।